पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। शुरू करन जा रहे हाँ नवाब कपूर सिंह किताब दा भाग तीजा। कवर लाल सिंह दी सहायता करनी। खालसे दे उपर दसे अणखिले ते निरभैता दे चमत्कार पूरे करके नवाब कपूर सिंह ने बुढ़े दल दे सूरमियां दी इच्छा अनुसार सुन पंजाब तो बाहर दियां इस्लामी रियासतां ते इलाकिਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ सतलुज तो पार ਵੱਲ कूच कर दिता। मालवे विच कदम रखदियां ही बाबा आला सिंह जी दे सपुत्तरां नूं जद पता लगा तां आप अपने मुखी सरदारां नाल इन्हां दी अगवाई लई पुजे ਅਤੇ बड़े माण ते सत्कार नाल नवाब कपूर सिंह नूं सणे दल दे अपनी रियासत विच लिजा के बरनाले दे लागे खुले मैदान विच उसदा डेरा लवा दिता ਅਤੇ दल दी बड़े खुले दिल नाल रसद पानी दी सेवा कीती। नवाब कपूर सिंह नूं इत्थे ठहरिया कुछ दिन ही बीते सन कि कवर लाल सिंह नवाब दी सेवा विच हाज़र होया ਅਤੇ बेनती कीती कि ओह सणे दल दे उसदी रियासत विच चरण पावन दी किरपा करन। कवर दी शरदा नूं वेख नवाब कपूर सिंह ओहदे नाल राजधानी विच पहुंचे। इत्थे इसने दल दी ऐसे उत्साह नाल सेवा कीती कि सब दा मन अपने हथ विच लै लिया। एक दिन इसने अपने दुख नवाब साहिब दे सामने खोल के रखे ਅਤੇ दस्या कि लागे दे मुसलमान हाकम इस दे इलाके पर छपोल मार के उसदे कई पिंड दबी बैठे हैं। नवाब कपूर सिंह ने मुसलमानां वल्लों वधीकी ते अत्याचारां दे समाचार सुन के उसे दिन अपने दल नूं नाल लैके वैरियां दे इलाकिਆਂ पर चढ़ाई कर दित्ती ਅਤੇ कवर तो धक्के नाल खोहे होए पिंड उसनूं मुड़ दवा दित्ते। पहला रतीए दे परगने पर उसका कब्जा करवा दिता। इस दे उपरंत बांगर दे इलाके पर जा धावा किया ते इत्थों पिंड लेल, पटाल, काहूरी आदि सलेम खान तो जित के उसनूं सौंप दिते। जद यह मुहिम हुण सब तरह सफल हो गई तो इत्थों विदा होके नवाब कपूर सिंह ने दिल्ली वाल कूच कर दिता। नवाब कपूर सिंह ने दिल्ली दा इलाका सोधना। इस तरह राह विच पहले झज्जर दे नवाब दे किले पर धावा बोल दिता। इसने खालसे दी अथाह लहर दा की टाकरा करना सी। इक्को चपट विच मरोड़ के रख दिता। इसदी खुली सुधाई की गई। इत्थों दादरी दे रईस इस्माइल खान नूं जां घेरिया। इसने झज्जर दे नवाब दा हाल पहला ही सुन लिया सी। इसलिए यह बिना लड़ाई दे योग नजराना लैके नवाब कपूर सिंह दी सेवा विच हाज़र होया ते बड़ी निमरता नाल जान बख्शी लई बिने कीती। घोड़े आदि नजराना तार के अपना पिछा छुड़ाया। इस दे बाद दुजाने ते पटौदी दी वारी आई। पटौदी दे फैज तलब खान ने भारी नजराना ते सारा दल लई रसद आदि दी भेटा हाज़र करके ईन मन लई। बहादरगढ़ दे शमशेर खान ने जद दल दा रुख इधर वाल डिठा तां ओह सने अपने संबंधियां ते मुखी सरदारां दे बहुत सारा धन दल दीयां लोड़ां पूरीआं करन लई नाल लैके हाज़र होया ते अपनी रियासत नूं बचा लिया। छेकड़ पर दल दिल्ली दे परगणे विच जा वड़िया अते फरीदाबाद, बल्बगढ़ अते मरेली ते गुड़गावां दी सुधाई करदे होए जद दल फुरखाबाद दे लागे पुज्जा तां पता लगा कि इत्थे दा नवाब भारियां जंगी तैयारियां करके खालसे दा राह रोकी बल शक्ति दी परीक्षा लई तैयार खड़ा है। खालसे नूं कुछ दिन तेग दे खुले चलन दा समा ना सी मिलिया, जिस करके इन्हां दे डोले भी फरक रहे सन। खालसे जद नवाब दी सैना नूं सामने झंडे झुलारदे ते तेगां लिशकारदे डट्ठा तां इन्हां दे जोश सागर विच ऐसी जुवार भाटा आई कि यह आपे तो बाहर हो गए अते ऐसे जोश नाल गाजियां पर टुट के पए ज्यों सावन दे हड़ दी कांग कखां नूं अगे धर के रोड़ खड़दी है। ठीक इसे तरह खालसे दे बीरां वैरी नूं अगे धर लिया। हुण उन्हां नूं पता लग गया कि उन्हां दा टक्कर अज संसार दी एक ऐसी कौम नाल पिया है जो डरना जाणदी ही नहीं। ਉਹ ਜਹਾਦੀ ਜਿਹੜੇ थोड़ा समा पहला जोश विच उछल रहे सी हुण खालसे दी अथाह लहर दे सामने यों बैठ गए जिउं पानी दे बुदबुदे हवा दे झोके नाल फिस जांदे हन। हुण वैरियां लई होर कोई राह बचाओ दा ना सी रिहा। उन्हां अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करदे होए चिट्टा झंडा खड़ा करके अपने हथियार खालसे दे पैरां विच सुੱਟ दित्ते। इस दे नाल जान बख्शी लई प्रार्थना भी कीती। विजयी खालसे ने नवाब नूं सिक्ख्या देण लई चौखा जंगी खर्चा उसदे जिम्मे पाया
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਜਥੇ ਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰੋਧੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਅਵਗਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਰਜ਼ਾ ਕੁਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 1,12,000 ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ, ਬੱਚੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਠੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਛਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਮਣੀਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਮਹੱਲੇ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਐਸੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੀ ਭੁਲਾ ਸਕਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ ਸਨ 1688 ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡਰੀਏ ਇਮਾਮ ਕੁਲੀ ਦੇ ਘਰ ਮਸ਼ਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੋਸਤਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਪਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਟੋਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਰਈਸ ਪਾਸ ਨੌਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਸਨੇ 1731 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਐਸਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵਖੇਜ ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਤੇ ਨਾਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਿਲਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਲ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸਾਦਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਕਸਾਹਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਈ ਸਨ 1738 ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕਾਬਲ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੌਖਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਜਲਬਾਸ਼ ਤੇ ਅਜ਼ਬਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਾਦਰ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਸਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਂਜ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰ ਨਾਦਰ ਨੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ 20 ਨਵੰਬਰ 1738 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਅਟਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਾ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਸਈ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੱਲਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਹਾਥੀਆਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ।
ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 12,000 ਕਜਲਬਾਸ਼ ਫੌਜ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੰਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਹੀਰੇ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਰ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਤਖਤ ਤਾਊਸ, ਜਿਸ ਪਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਸੌਂਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਈਦਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖੁਤਬਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 2 ਕਬੂਤਰ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਖਿਲਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਵਾਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੋ, ਖੂਬ ਚਾਲ ਚਲੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀਆਂ ਪਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਬਰ ਦੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕਰੋਧੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਤਲਵਾਰ ਧੂ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਟਾ-ਵੱਢ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਨਰ ਬਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਰੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਿਰਧਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਵੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 9 ਘੰਟੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਰੋਸ਼ਨ-ਉਲ-ਦੌਲਾ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲੀ ਕੂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,12,000 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸਤਰੀ, ਪੁਰਸ਼, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਾਦਰ ਦੀ ਲੁੱਟ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਜਵਾਹਰਾਤ, ਫਰਨੀਚਰ, ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਊਂਟ, ਤੋਪਾਂ, ਹਥਿਆਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਯੋਗ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਛੇਕੜ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੁਦਾਗਰਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਭਾਗੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਛੱਤਾਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸਨੀਕ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਦੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪਕੜ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਲੁਹਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਘੜੂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਲਫ ਬਾਫ। ਮਿਸਟਰ ਫਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਉਂ ਹੈ: 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਨਾ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਵਾਨ ਜੰਗ, 1000 ਹਾਥੀ, 7000 ਘੋੜੇ, 10,000 ਊਂਟ, 200 ਚੰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤਰਖਾਨ, 130 ਖੁਸ਼ ਨਵੀਸ, 200 ਲੁਹਾਰ, 300 ਰਾਜ, 200 ਪੱਥਰ ਘੜੂ, 100 ਹੀਜੜੇ ਹਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਛੇਕੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਸਰੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ
शाही घराणे दी शहजादी नाल करा लिया। नाल ही आप भी मुजफ्फर शाह दी सुंदर कन्या नूं घर पा लेना चाहिया, पर इसदी एक बेगम जिसदा इस पर बड़ा प्रभाव सी यह काम सिरे ना चढ़न दिता। तुरन तो पहला नादर ने मुहम्मद शाह तो एक अहदनामे पर दस्तखत करवा लए, जिस विच लिखिया सी कि दरिया अटकदे उत्तर पश्चिमी सूबा सने सूबा सिंध ते काबल आदि दा इलाका अगे नूं नादर शाह दे राज दा भाग समझे जाणगे। दिल्ली दी हुकूमत दा अगे नूं इस इलाके नाल कोई संबंध नहीं रहेगा। कूच तो कुछ दिन पहला नादर शाह ने अपने वजीर अब्दुल बाकी नूं फौज दे के पंजाब दे गवर्नर जकरिया खान पास तोर दिता, तां जो उसदे पहुंचण पर ओह 1 करोड़ रुपया तैयार रखे। जद असी पंजाब पहुंचीए तां ओह रुपए साडे खजाने विच दाखल कर दिते जाण। इस हुक्म दे पहुंचदिया जकरिया खान ने लाहौर ते पंजाब दे अमीरां ते वड्डे वपारियां दा शालामार बाग विच एक भारी इकट्ठ कीता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਦੇ ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਭਾਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੀ 1000 ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਖ ਤੇ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਨਿਚੋੜਿਆ ਗਿਆ। नादर शाह बारे नवाब कपूर सिंह दे इरादे। नादर शाह दा इस तरह हिंदुस्तान दे वसनीकां पर जुल्म नाल कई करोड़ रुपया हाथी घोड़े ते हज़ारां इस्त्रियां पुरुषां नूं अपने दासी दास बना के नाल लै जाण दा हाल नवाब कपूर सिंह ने सुनिया तां उसदा लहू देश प्यार दे दुख नाल उबल पिया। आपने झट खालसे दे दोवां दलां नूं इकट्ठे करन दा प्रबंध कर लिया। इन्हां नूं दस्सिया कि नादर शाह साडे देश नूं कंगाल कर चलिया है। उसने यह भी बड़े दुख नाल खालसे दे सामने प्रगट किया कि इस जरवाणे नूं ना ही राजपूतां अपनी तेग दे जोहर दसे अते ना ही मरहट्टे मैदान विच आए। मुगलां दी विषय विकारां विच नास हो चुकी शक्ति तां किसे गिनती विच ही नहीं। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਣਖ ਤੇ ਬੀਰਤਾ ਤੋਂ ਥੋਥੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ आओ आपा वार के इस जरवाणे दे किते जुल्मां दा फल इस नूं चखाइए ते इस दे बनाए ख्यालां नूं बदल दईए ते इस नूं दस दईए कि इस देश विच सारियां कौमां मुर्दा नहीं हो चुकियां। एक कौम ऐसी भी है जिहड़ी अपने प्यारे देश दी पत नूं स्थिर रखण लई वड्डी तो वड्डी कुर्बानी कर सकती है। नवाब साहिब दे देश दर्द विच तड़प रहे मन विच निकली आवाज़ नूं सुण के जिस दे एक शब्द विचों अणख निरभैता कुर्बानियां दुखिया लई प्यार छलक पै रहा सी, सरबत खालसे दा मन तड़फा दिता। सूरमियां दे हथ तलवारां दियां मुट्ठां पर पए ते तिखियां तेगां धू कड्डियां। हुण हर एक गुरु दा लाल यह चाहुंदा सी कि मेरी तेग ही वैरियां दे लहू विच टुब्बे लाए। नवाब कपूर सिंह ने लम्मी विचार दे उपरंत इहो विਉਂਤ सोची कि हर दूजी तीजी रात नूं दिशा ते समा बदला के नादर शाह दे डेरे पर रात छापे मारे जाण अते उस तों अपने देश दे पुरख इस्त्रियां सोना घोड़े अते हथियार निरभै हो के खो लए जाण। कपूर सिंह ने ਸਿੰਘਾਂ अगे नादर दी सुधाई दी विਉਂਤ रखी जेड़ा पदम रुपए दिल्ली तो लुट के लियाया सी। नवाब जी दी विचार सरबत खालसे सत करके प्रवान कर लई, अर्थात फैसला होया कि नादर लुटेरे दा हिंद तो लुटिया माल धन ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ईरानी सेना टाकरे पर आए ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ गाजर मूली वत कट के आप मक्खण विचों वाल वांग निकल जाया कर। हुण नादर शाह दा डेरा चनाब दे कंडे अखनूर दे मुकाम पर पुज्जा। इत्थे जो पहली रात आई ओह बड़ी डरावनी सी। एक तां आकाश पर कालियां घटा छाईयां होईयां सन, दूजा उपरों वरखा रंग ला दिता। इस घोर अंधियारे विच बिजली दी भयानक कड़क दे नाल खालसे दे जकारियां दी गर्ज ने मिल के समय नूं 100 गुणा वधेरे भयानक कर दिता, जिस दे कारण डेरे दे पहरेदार सहम गए सन। ठीक इस डरावने समय खालसे दे कई हज़ार सूरमे ईरानियां पर बिजली वत टुट पए।
ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਕੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਬੰਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਲਗਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਛੇਕੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਘੋੜੇ ਸਾਂਭ ਲਏ। ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਛਾਈ ਮਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਬੇਅਰਥ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲਦੇ ਤੇ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਪਲਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਮੁਖੀ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜੋ ਅਰਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਪਰ ਬੜਾ ਕਰੋਪਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਸਾੜ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਤਾ ਦੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਕੋਈ ਵਸਤ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੀਂਹ ਬੱਦਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਦਰ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਵਿਚਲੀਆਂ 2 ਰਾਤਾਂ ਖਾਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਤੀਜੀ ਰਾਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਧਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਤ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੀ ਭੁਗੌਤੀ ਚਲੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਵਾਰ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਏ। ਇਸ ਦੂਜੇ ਛਪੋਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਪਰ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰ ਸਾਬਤ ਸੁੱਚੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਧੇਰਾ ਗਜ਼ਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਪਰ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਾਟ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੋ। ਅੱਗੋਂ ਕੰਬਦਿਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਪਰ ਹਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। चौपाई, पूछियो खानू को नादर आए, हमको लूटनदार बताए, जिन लूट खायो हमरो राहो, मुल्क उसे की उड़ा दियो सवाहे। तब खानू ने ऐस बखानी, मुल्क उसे के नाहे निशानी, खड़े सोवे ओ चलते खाहे, नाहे बैठे वह किते रखाए, नून किरत को स्वाद को जाने, हम दुख देवे वह सुख माने, हाड़ ना दिन पर पीवै पानी, स्याले रखे ना अगन निशानी, नह खावे वह पीसे नाज, लड़े बहुत वह करके भाज, एक होए ता 100 लरे, मरने तेवे मूल ना डरे। नादर शाह ज्यों-ज्यों ਅੱਗੇ ਕੂਚ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਦਲ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸ ਪਰ ਜਾ ਛਪੋਲ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਤਰੀਆਂ, ਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਨਾਦਰ ਦਾ ਚੌਖਾ ਭਾਰ ਵੀਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣਾ। ਪਾਠਕ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਦੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਚਖਾਇਆ ਸੀ।
ਮੱਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਡਿਆਲੀਆਂ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1739 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1740 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾ ਕੋਟੀਏ ਤੇ ਨਿਡਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਪਰ ਧਰ ਕੇ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਰੜਾਈ। ਮੱਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਈ ਕੁਮੇਦਾਨ ਨਿਯਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਬਦਲੇ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਆਪ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਸਨ 1745 ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨਿਵਾਸ ਖਾਨ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 1747 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਕੁਮੇਦਾਨ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਰੜਾਈ ਦਾ ਝੱਖੜ ਇੱਕ ਰਸ ਝੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੋਂ ਸਨ 1737 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਨ 1747 ਦੇ ਛੇਕੜਲੇ ਦਿਨੀ ਠਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਰਾਜਪੂਤ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਾਕਮ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਰੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ 24 ਪਾਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਗੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਸਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਠ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਿਡਰ ਧਰਮੀ ਵੀਰ ਇਹ ਕਦ ਤੱਕ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਛੇਕੜ ਆਪ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਮਤਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰਮਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਉਪਰੋਕਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਾਲਸੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਗੀਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਗਾਧ ਜੋਸ਼ ਛਲਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਕੁਝ ਛੱਲਣਾ ਬਦਲੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਲਾਣੇ ਕੀ ਠਹਿਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮਾਰਚ ਸਨ 1748 ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਹੋਏ ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਦੀ ਗੜੀ ਪਰ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਰਾਹ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਿਆ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਪੂਤ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਝਟਾਪਟ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਟਾ-ਖਟ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਐਸਾ ਅਥਾਹ ਜੋਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲ ਦੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਪਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਲਾਬਤ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਥੜਕਦੇ ਡੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਝੱਟ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਉਡਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੋਸ਼
सागर दी अथाह लहर नूं ठल सकदा। ठीक इस हफड़ा तफड़ी विच ओह बहादुर जस्सा सिंह दे सामने आ गया। बस फिर की सी, आलू वालिया वीर ऐसी निरभैता नाल उस पर इंज झपटिया जिवें बाज अपने शिकार पर झपटदा है। इस नाजुक समय सलाबत खान ने हौसला स्थिर रखते हुए जस्सा सिंह पर अपनी शमशीर दा वार करना चाहिया, पर सरदार ने वैरी दी तलवार अपने खंडे नाल दो टुक कर दिती। उपरों उसे भारे खंडे दा ऐसा तुलवा वार खान पर कीता कि उसदा सिर धड़ तो अड करके धरती पर सुट दिता। सलाबत खान दा भतीजा नजाबत खान अपने नेजे दा वार जस्सा सिंह पर करन लगा ही सी कि इत्थे झट नवाब कपूर सिंह उड़ के पहुंच गया ते अपने तीर नाल उसनूं भी उसदे चाचे दे नाल ही रखिया। हुण बाकी रहिंदी वैरी दी फौज ने जद अपने आगुआं नूं धरती पर तड़फदा डट्ठा तां उन्हां लई हुण होर मैदान जंग विच ठहरना असंभव हो गया। इस समय वैरी मैदान विचों जाना बचा के निकल गया। यों खालसे ने चौखे समय दे बाद श्री दरबार साहिब दे दर्शन कीते ते सरोवर विच खुले टुब्बे लाए। यह लड़ाई दोपहर तक लड़ी गई सी। बाद विच खालसे दा अमृतसर पर पूरा कब्जा हो गया। कई कैदी, बहुत सारे हथियार ते जंगी समान खालसे दे हत्थ आया। इसके उपरंत खालसे उसे घड़ी श्री हरमंदर साहिब की स्वच्छता की सेवा आरंभ दिती अते दोवें परिक्रमा ते अकाल तख्त साहिब की सेवा बाकी रहिंदा दिन अते अगे आवन वाली सारी रात हुंदी रही। अर्थात इन्हां नूं दो तीन वारी धो के साफ किया। अगले दिन अमृत वेले कई सालां दे बाद आसा जी दी वार दा दीवान श्री हरमंदर साहिब ते तख्त अकाल बुंग सजिया। नवाब कपूर सिंह दे समय सिੱਖੀ जीवन। फरवरी सन 1716 ईस्वी नूं शेर दिल बंदा सिंह बहादुर दिल्ली विच शहीदी प्राप्त कर गया। इस दे उपरंत किसी योग आगू की थुड़ दे कारण खालसे की जथेबंदी मूलों ही खेरू हो गई। हकूमत की अत की करड़ाई का सिट्टा यह निकलिया कि चौखे समय तक जिथे किसी सिख नूं सिर लुकाउण लई थां मिली उत्थे ही चंगे दिनां दी आउण दी उडीक विच टिक गया। इस खिंडाव विच समां बीतदा जा रहा सी कि चंगे भागां नूं एक ऐसी महान व्यक्ति सामने आई जिस दी करनी ते कथनी दे जादू भरे प्रभाव ने कौम दी काया पलट दिती। इस उच्च हस्ती का नां कपूर सिंह सी जिसने अपनी प्रबल शक्ति नाल खिंडे हुए पंथ दे जीवन नूं नवें संचियां विच ढाल दिता, जिस दे असर नाल इन्हां दी रहनी बहनी, खाना पहनना, बोल चाल अर्थात सब कुछ नवें रूप विच साज दिता। इसदा फल यह होया कि हर एक सिख अपनी कौम की भलाई लई अपना तन मन धन अते अपनी प्यारी तो प्यारी वस्त नूं निछावर करना अपने जीवन का मुख मंतव समझदा सी। यह समा खालसे दे जीवन विच अत्यंत कठिन ते भयानक सी। यह उही समा सी जद किसी माता तो कोई पुछदा सी कि तेरे किन्ने पुत्त हन तां ओह अगों आखदी 4 सन पर एक सिख बन गया है, बाकी 3 रह गए हैं। चौथा सिख होण बदले अज कल कतल कर दिता जाएगा। यह उही दिन सन जद सिंघां दे घर बार लुटे ले गए। इन्हां दे बच्चे ते सिंघणियां बंदी खानियां विच पाईयां गईयां। सिंघां पर खाण लई अनाज वेचना जुर्म सी। ਉਹ केवल जंगल का घाह ते पत्ते उबाल के खांदे ते इसे नूं सब्ज़ पुला आख के चढ़दियां कलां विच रह के शुकर मनाते सन। पहनण लई भूरा मिलदा सी तां इसे नूं दुशाला समझ के संतुष्ट हो जांदे। हकूमत वल्लों यह करड़ाइयां ते कठिनताइयां केवल कुछ दिनां या महीनिਆਂ ਲਈ नहीं सन, सगों कई सालां तक खालसा खिड़े मत्थे यह असह कष्ट सहारदा रहा। खालसे की सहन शक्ति बारे उसके कट्टर वैरियां दे मूहां तो भी उसकी महिमा सुन के असी अनुभव करा सकते हाँ कि खालसे दे दैवी गुण किन्नी उच्चता ते पुज चुके सन कि जो इसका खुरा खोज मिटाण लई आए सन ओह भी इसके आचरण नूं देख के वाह वाह कर उठते सन। इन्हां विचों कुछ कुछ दे नां असी हेठ दिंदे हां। काजी नूर मुहम्मद, काजी अब्दुल्ला किलवार दा पुत्र ਅਤੇ गुजबा इलाका किलात बलोचिस्तान का वसनीक सी। यह अमीर नसीर खान वालिए किलात नाल ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ विरुद्ध लड़न लई अहमद शाह अब्दाली की सहायता लई पंजाब आया सी। इसने ਸਿੰਘਾਂ ते अब्दाली फौज विच होईयां कई लड़ाइयां अपनी अखी डिठियां सन। यह सारियां घटनावां नालों नाल लिखता गया जिस दा नां इसने जंगनामा रखिया।
ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਅਯੋਗ ਤੇ ਘਿਰਣਾਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਸੱਗ, ਕੁੱਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਐ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰਣ ਤੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਉਦਾਰਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਤਮ ਤਾਈ ਦੀ ਖੁੱਲਦਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਜਦ ਇਹ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਹੀ ਫਤਿਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਜਦ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾ ਹੱਥ ਫੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਘਾਤਕ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚਿਲਾ ਕੰਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੈਂਤ ਵਾਂਗ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਇਹ ਸਫਾ ਜੰਗ ਦੀ ਚੋਟ ਵੈਰੀ ਦੇ ਜਰਾ ਪੋਸ਼ ਸਰੀਰ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਾ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕਫਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ 50 ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਰ ਬਹਿਰਾਮ ਗੋਹਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੇ ਬਹਿਰਾਮ ਗੋਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਪਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋਰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜਦ ਇਹ ਸਿੰਘ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਬੁੱਕਦੇ ਤੇ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਕਾਢ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਨੇ ਨਾ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਪਰ ਸੱਜਿਓਂ ਖੱਬਿਓਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਬਰਖਾ ਵਾਂਗ ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਹ 30,000 ਅਬਦਾਲੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐ ਬਲੋਚ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਚਾਨਚੱਕ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਂਜ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਹਨਰ ਹੈ। ਕਈ ਵੇਰਾ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਉਹ ਸਿੰਘ ਭਾਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਇਹ ਇੱਕਾ-ਇੱਕ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਰ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹਨੇਰ ਦੀ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਹਾਦਰ ਬਲੋਚ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਢੰਗ ਖਾਨ ਨਸੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨੱਠੇ। ਖਾਨ ਜਾਤਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੌਜ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪਰਤ ਕੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਖਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਬਲਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਸਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਵਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕਾਜੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਐ ਵੀਰ ਸੂਰਮਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗੀ ਕਮਾਲਾਂ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮ ਵੈਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਦੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਜਨਾ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ
मैं भरोसे नाल लिखदा हां कि इन्हां दी लत्त दी एक ठोकर नाल वलैती घोड़ा उत्थे ही तड़फ के मर जांदा है। इन्हां दी बंदूक दा निशाना इन्ना हुंदा है कि यह 900 कदम की दूरी तो साफ निशाने फुंडदे हन। ਇਹ ਇੱਕੋ ਕੂਚ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਰ 200 ਕੋਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਲੈਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ। ਦੁਰਾਨੀ ਫੌਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਕਤ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਕੱਟੜ ਵੈਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਉਹ ਐਡੇ ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਧਨ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਬੇਗਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਸੀ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੂਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਮਤ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਰਧ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਰੜਾਈਆਂ ਸਹਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਖੋਜੀ ਇਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਝੁਲਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਮੋਲੇਧਾਰ ਬਰਖਾ, ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਸਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕਹਿਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹ ਐਸੇ ਅਚਿੰਤ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਤੇ ਵਿਗਸੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਦਿ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਪਰ ਪਾਠਕ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਮਹਿਮਾ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਜਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇੰਨੀ ਉੱਚਿਆਣ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਢਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ। ਹਾੜ ਸੰਮਤ 1783 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵੰਡੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਬਹੁਤ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਨਿਯਤ ਸਮੇਂ ਜਨੈਤ ਨੇ ਸਣੇ ਜਾਂਜੀਆਂ ਦੇ ਧੇਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਚਾਵੰਡੇ ਤੋਂ 20 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 125 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਭੇਦ ਦੀ ਖਬਰ ਮੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਰ ਚਾੜ ਲੈ ਆਏ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਮਾਲ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਲਈ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਆਵਦੇ ਸਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਵੀਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਥਾਂ ਪਰ ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ।
ਹੁਣ जद इन्हां कोल वधेरे शस्त्र हो गए तां इन्हां बाहर निकल के जहादियां पर ऐसी दृढ़ता नाल बजवा हल्ला कीता कि वैरियां दे मूँह तोड़ दिते। यों गश्ती फौज ने जद अपने आप नूं भारी खतरे विच डठा तां ओह मैदान सिंगणियां दे हत्थ छड्ड के अपणियां प्यारियां जानां बचा के जिधरों आए सन उधर नूं भज गए। इस फतेह की सब तो वध महत्ता यह है कि यह सफलता सिंघणियां ने बिना ਸਿੰਘਾਂ की सहायता दे गश्ती फौज पर प्राप्त की सी। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ स्वै रखिया ते इस महान फतेह के समाचार जद ਸਿੰਘਾਂ ते देश दीआं होरनां ਸਿੰਘਣੀਆਂ सुने तां उन्हां दे हीए शेरां तुल वध गए। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ वीरता का यह तां केवल एक नमूना है। इतिहास दसदा है कि इस तरह के अनेक मैदान जंगां विच ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने वैरियां नूं लोहे दे चने चबाए सन। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ वीरता ਦੇ अनेक चमत्कार ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਅਮਿੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਕੀਆਂ पीसियां भुखियां रहियां जाना वारियां पर खालसा धर्म ते कौमी शान नूं दाग नहीं लाया। यह वीर सपुत्रियां सन जिन्हां दीयां कुर्बानियां वल रोजाना अरदास विच सिख संगतां नूं ध्यान दिवाया जांदा है। असह कष्टां विच अडोल रहना। जकरिया खान दी सूबेदारी दा समां बीत गया। ओह 1 जुलाई सन 1745 नूं मर गया। कुछ समा याहिया खान ते शाह नवाब खान पंजाब दी हुकूमत करके लाहौर दी गवर्नरी 1748 विच मीर मन्नू दे हथ आई। आस सी कि इस दे समय ਸਿੰਘਾਂ पर हो रहे अत्याचार कुछ घट जाणगे, पर इसने तां हुकूमत दी वागडोर हथ लैंदियां ही यह पिछले जालमां तो 4 गुणा सिद्ध होया। इस दे जुल्मां बारे खालसे विच बोली जाण वाली इस अखावत तो अज तक पंजाब दा बच्चा जाणू है, जिस तो मन्नू दे अत्याचार अपने आप चो पैंदे हन। यह यों है, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों मन्नू वढदा असी दून सवाए होए। मीर मन्नू ने अपनी फिरतू फौज सैयद जमीले दीन खान, खवाजा मिर्जा अते बख्श गाजी बेग खान नूं सौंप के ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ बाहर भेज दित्ती। इन्हां पंजाब दे कोने विच ਸਿੰਘਾਂ नूं ढूंढना आरंभ दिता। इस यतन विच इन्हां हज़ारां दी गिनती विच ਸਿੰਘਾਂ नूं शहीद किया ते इस तों वध जिउंदे कैद करके लाहौर लिआंदे गए, जिन्हां नूं नखास खाने दे मैदान विच कतल करके उन्हां दे सिरां दे कोट उसारे गए। इस तो पहलां वैरियां ਸਿੰਘਾਂ दे बच्चियां ते ਸਿੰਘਣੀਆਂ पर कदे बहुता हथ नहीं सी चुकिया। इस भाव नूं मुख रख के ਸਿੰਘ तां जंगलां ते झलां विच निकल गए अते ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं घरां विच रहन दिता। आरंभ विच तां मन्नू वल्लों वधेरी फड़ोफड़ी ਸਿੰਘਾਂ दी हुंदी रही, पर हुण जद उस नूं मालूम हो गया कि ਸਿੰਘ तां उस दी पकड़ तो किते दुरेडे निकल गए हन, तां इस अपना ध्यान ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी पकड़ वल फेरिया। हुण सैकड़ियां दी गिनती विच बेदोशियां ਸਿੰਘਣੀਆਂ ते मासूम बच्चे फड़ लिते गए। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਢੰਗ ਮੂਲੋਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इन्हीं दिनी 1752 ईस्वी विच वक्खो वख पिंडां तो लगभग 300 बीबियां अते कई सौ कु बच्चे जिन्हां विच 1 महीने दी उम्र तो 3-4 वरियां तक दी आयु दे बालक भी अपनियां मावां नाल फड़े गए। इस सारे टोले नूं मन्नू दे हुक्म नाल लाहौर पहुंचाया गया ते दिल्ली दरवाजे दे बाहर नखास खाने दे लागे एक इमारत दी वलगण विच इन्हां सब नूं कैद किया गया, जिस थां दा नां अगे जाके शहीदगंज प्रसिद्ध होया। किसी कैदी लई अपने संबंधियां दा विछोड़ा ही कोई घट दुखदाई नहीं हुंदा। उपरों जालमां ने तसीहां दी हद मुका दित्ती सी। 8 पैरी छोलियां दी रोटी ते एक छन्ना पानी दा मिलदा सी। ना नहाउणा ना धोना, सब दी नरक निवासियां वाली दशा हो गई सी। इस तो वध दुख यह सी कि
ਬੱਚੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਲੋਂ ਵਿਲੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਵਾਰਨੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਟੁੱਕਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚਿਚਲਾ ਰਹੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਰਖਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਣ ਦਾਣੇ ਪੀਹਣ ਲਈ ਚੱਕੀਆਂ ਪਰ ਲਾਓ। ਜੋ ਨਾ ਪੀਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਬਕਾ ਲਾਓ। ਮੰਨੂ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਕਠਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਧਨਾੜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਸਹਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲ ਦਿਨ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਥਕੇਵੇਂ ਨਾਲ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਕੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਣੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੱਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਣੀ ਘਾਲ ਘਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ। ਘੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਪੁਰਾਤਨ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਾਰੇ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸਹਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਇਹ ਕੈਦਣਾ ਸਿੱਖੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਵਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਕ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸ ਪਾਸ ਰਵੋਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੋ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਹੋਏ ਮੰਨੂ ਦਾ ਕਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੇ ਬੱਚੇ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਵਾਂਗ ਉਤਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਹੇਠ ਨੇਜ਼ੇ ਧਰ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਕ ਚਿਚਲਾ ਚਿਚਲਾ ਕੇ ਲੁੱਚ ਲੁੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਟੋਟੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਪੁੱਜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪਿਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂਮ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੱਤ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਨ ਜੋ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਅਚੰਭਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਹਿਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਥਿਆਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਦਿਕ ਮੌਤ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜਿਸ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤੇ ਮੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮੌਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1753 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੀਰ ਮੰਨੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ
ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚਪਲ ਘੋੜੇ ਪਰ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਸਾ ਭੜਕਿਆ ਕਿ ਮੰਨੂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਬਿਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਢਿਆਂ ਝਾੜਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਚੰਮ ਮਾਸ ਬੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਖਿਲਰਦਾ ਗਿਆ। ਘੋੜਾ ਜਦ ਹੱਫ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆਦਿ ਐਸਾ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆਰੇ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਬੰਦਪਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਸੰਨ 1753 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।